सूरत वासियों के लिए 3 दिन का जश्न, स्वाली बीच फेस्टिवल का भव्य आगाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 24 और मैं हूं परवेज फारूकी। और आज की सबसे बड़ी खबर सूरत से है, जहां स्वाली बीच फेस्टिवल का रंगीन शुरुआत हो चुकी है। ये फेस्टिवल सूरत वासियों के लिए केवल मनोरंजन नहीं बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन अवसर भी है। आइए आपको इस खास आयोजन की पूरी जानकारी देते हैं। फेस्टिवल का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री गुजरात राज्य के उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और साथ ही गृह मंत्री हर्ष संघवी ने क्या कुछ किया है आज इस उद्घाटन समारोह में, आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। गुजरात के स्वाली बीच पर 3 दिवसीय स्वाली बीच फेस्टिवल का आज शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन गुजरात राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने किया। यह आयोजन 20 से 22 दिसंबर तक चलेगा। आयोजकों ने दावा किया है कि इस बार 3 लाख से अधिक पर्यटक इस फेस्टिवल का हिस्सा बनेंगे। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपके लिए हमने लाई है, जो गृह मंत्री हर्ष संघवी ने खुद बताया। उन्होंने कहा कि स्वाली बीच फेस्टिवल केवल सूरत वासियों के मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि गुजरात के पर्यटन उद्योग का बढ़ावा देने के लिए एक उद्यत पहल की गई है। हमारा उद्देश्य है कि लोग इस फेस्टिवल में गुजरात के सांस्कृतिक कला और विरासत को अनुभव करें। इसी प्रकार से और क्या कुछ कहा हर्ष संघवी ने, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 આજે શુભારંભ પ્રસંગે આપની સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત આ વિસ્તારના સુરતના રાજ્ય સરકારના સૌ મહાનુભાવો, સુવાલી બીચ ફેસ્ટિવલમાં પધારેલા સુરત શહેર જિલ્લાને દક્ષિણ ગુજરાતના સૌ નાગરિકોનું હું અહીં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું। सूरत शहरना लोकोने वर्षों वर्षथी दरिया किनारे जवुं होय तो आपणे दूर दूरथी डुम्मस सिवाय कोई दरिया किनारा सुधी पहोंचवानी व्यवस्थाओमां क्यांक ने क्यांक तकलीफों ने अनेक अगवडताओ आपणे सौ लोकोए भोगवी छे। आटलो अद्भुत दरिया किनारो अने आ दरिया किनारा ने सूरत शहरना हजारों लोको दररोज मानी सके ते माटे आ विस्तारना धारासभ्य श्री संदीप भाई देसाई अने एमनी आखी टीम द्वारा आनी पाछळ मेहनत करवामां आवी। एक पछी एक नवी व्यवस्थाओ अहींया ऊभी करवा माटे एमने आपणा लोकप्रिय सांसद एमना मार्गदर्शનમાં अहींया व्यवस्थाओ ऊभी करवानी शरूआत करी। तमे सौ लोको क्यारथी वनवे थई गया भाई? आपणे तो एक हाथ ले एक हाथ देमां मानवावाळा लोको जे आपणा धारासभ्यश्री, आपणा सांसदश्री અને ચૂંટાયેલા બધા જ પ્રતિનિધિઓ માટે ખૂબ તાળીઓ વગાડીને એમનો આભાર અને અભિનંદન માનીએ। સાહેબ, મને આજે બી યાદ છે સ્કૂલના સમયે મિત્રો અને પરિવારજનો જોડે જો સુવાલી બીચ પર આવવું હોય તો અહીંયા આવવાના રસ્તા ખૂબ નાના હતા અને એ રસ્તા બી પાકા નહીં હતા। આજે આપણે સૌ લોકો एज रस्ता परथी आव्या, परंतु ए रस्तो सड़सड़ाट थई गयो। एक भी ब्रेक मार्या सिवाय तमे सुवालीना आ दरिया किनारा सुधी पहोंची सक्या ए व्यवस्था अगर मळी होय तो मात्र ने मात्र राज्य सरकार सुड़ा अने आपणा जिल्ला वहीवटी तंत्रना मदद रूपे आपणे आ व्यवस्थाओ अहींया उपलब्ध करवामां आवी छे।
આ જ દરિયા કિનારાને વિકસાવવા માટે ધારાસભ્યશ્રી અને એમની આખી ટીમ સુડા અને વહીવટી તંત્ર અને રાજ્ય સરકારની મદદથી સર્વપ્રથમ સુડા દ્વારા 20 કરોડથી વધારેની રકમ આ દરિયા કિનારાની અનેક વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરવા માટે ખર્ચવામાં આવવાના છે. રાજ્ય સરકાર પાસે સંદીપભાઈ અને એમની આખી ટીમે બીજા 30 કરોડ રૂપિયાના બીજા પ્રોજેક્ટોની માંગણી કરી છે અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા અહીંયા સર્કિટ હાઉસ અને બીજી અનેક વ્યવસ્થાઓ ગ્રામ પંચાયત જોડે મળીને ખૂબ મોટા પાયે અહીંયા દુકાનો બનાવવામાં આવે અને એ દુકાનો જે આજે તાડપત્રી નીચે ચાલે છે એ ગામના લોકોને, મારી સખી મંડળની બહેનોને અને જે કામ કરે છે અહીંયા જે રોજગારી પામે છે એ બહેનોને રોજગારી સારી રીતે મળી રહે તે માટે છાપરા વાલી સરસ દુકાન વ્યવસ્થિત પ્લાનિંગ જોડે લાઈનસર ચોખ્ખી વ્યવસ્થાઓ સુરત શહેરના લોકોને મળી રહે તે માટેની બી વ્યવસ્થાઓ કરવાની વ્યવસ્થાઓ ચાલી રહી છે. આટલી બધી વ્યવસ્થાઓ જ્યારે અહીંયા તૈયાર થઈ જશે ત્યારે સુરત શહેરના જેમ બધા લોકો પહેલા કહેતા હતા કે આપણી માટે વર્ષો પહેલા તમે બધા જ લોકોએ સાંભળ્યું હશે કે આપણી પાસે તો ભાઈ સોગંદ ખાવા માટે ધુમ્મસ સિવાય બીજું કંઈ નથી. હવે આપણી પાસે સોગંદ ખાવા માટે સુરત શહેરની ચારેય દિશાઓમાં નવી નવી વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે. એની જોડે જોડે સુવાલીની જે વિકાસના કામો ચાલે છે એ કામો પૂર્ણ થતાની સાથે જ આપણી સૌ માટે નવી વ્યવસ્થાઓ અહીંયા આપણે લોકોને ઉપલબ્ધ થવાની છે. હું મુકેશભાઈ પટેલને સૌ નાગરિકો વતી અભિનંદન આપું છું. એમને અને ધારાસભ્યશ્રીએ સાથે મળીને આ કાંઠા વિસ્તારના ગામના બધા મારા મિત્રો સામે બેઠા છે. આ ખારા પાણી ને મીઠું પાણી બનાવવાના કરોડ રૂપિયાના મશીનો એક પછી એક 4 ગામોમાં તો કામ પૂરું થઈ ગયું. સાહેબ, આ દાખલો આખા દેશમાં કોઈ રાજ્યમાં ના હોય એવો દાખલો આપણા મિત્રોએ ઉભો કર્યો છે. આનાથી ઉત્તમ કોઈ વ્યવસ્થા ના હોઈ શકે. આ ખારું પાણી સીધું પી શકો એ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ અને ગામે ગામ આ વ્યવસ્થાઓ જીઆઈડીસી ના માધ્યમથી ઊભી કરવામાં આવી રહી છે અને એ જે ગામો લાભાર્થી છે એને એનો અંદાજો હશે કે આ વ્યવસ્થાઓથી ગામોની અંદર કેટલી એ અગવડતાઓ દૂર થઈને આજે સગવડમાં બદલાઈ છે અને આવનારા દિવસોમાં આ જ વ્યવસ્થાઓને આગળ વધારવા માટે આપણા મિત્રો અહીંયાથી કામ કરી રહ્યા છે. તેમને હું ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આજે સુવાલી બીચ ફેસ્ટિવલની શરૂઆત થઈ રહી છે અને સુરતીઓ હોય અને પતંગ આવવાનું હોય, ઉત્તરાયણ નજીક આવવાની હોય એટલે બધામાં ઉત્સાહો અલગ પ્રકારનો હોય. એક બાજુ તમે જુઓ તો ખરી, હા, આપણા સુરત શહેરના નાગરિકોની જે પ્રકારે સફળતાને ઉડાન આગળ ને આગળ વધતી જાય એ જ પ્રકારે ઉત્તરાયણ પહેલા પતંગો જુઓ તો ખરી કેવા લહેરાઈ રહ્યા છે. અને આજે આ મંચના માધ્યમથી હું સુરત શહેરના સૌ નાગરિકોને આવનારા એટલે કે આજે, કાલે અને પરમ દિવસે શુક્ર, શનિ ને રવિવારે આ સુવાલી બીચ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ આયોજનમાં તમે તમારા પરિવારજનો જોડે જરૂરથી લાભ લો, અહીંયા જરૂરથી પધારો અને આવનારા દિવસોમાં હમણાં જ સંદીપભાઈ કહેતા હતા કે આ તો શરૂઆત છે, હજી રાજ્ય સરકાર પાસે આપણે આને ખૂબ મોટું મહોત્સવ બનાવડાવવું છે. હમણાં તો સુરતના લોકો આવે છે, આવનારા દિવસોમાં દક્ષિણ ગુજરાતના, પછી ગુજરાતના અને દેશભરના લોકો આવી શકે તે પ્રકારનું આ લોકેશન છે. આવનારા વર્ષોમાં આની વ્યવસ્થાઓમાં હજી વધુ વધારો કઈ રીતે થઈ શકે તે દિશામાં બી કામગીરી ચાલી રહી છે અને મને વિશ્વાસ છે કે તમારી ટીમ જે રીતે કામ કરે છે એમાં જરૂરથી રાજ્ય સરકાર અને બીજી બધી જ વ્યવસ્થાઓ આ ફેસ્ટિવલ માટે વધારો કરવામાં આવશે અને એના માધ્યમથી આ ફેસ્ટિવલને વધારો જરૂરથી મળશે. અહીંયા જે લોકો થોડો ઘણો રિસર્ચનો સ્વભાવ રાખે એને હું વિનંતી કરવા માંગુ છું કે તમે થોડી મહેનત કરીને ખાલી વિચારજો કે આ 3 દિવસનું બીચ ફેસ્ટિવલના માધ્યમથી અહીંયા ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ફૂડના સ્ટોલ્સ છે. આ બાજુ
આ વિસ્તારના નાગરિકોના અનેક સ્ટોલો છે. અહીંયા રિક્ષા, ગાડી, અનેક લોકો જે ધંધો કરી રહ્યા છે, આ 3 દિવસમાં એને 1 મહિનાનો ધંધો એક્સ્ટ્રા કઈ રીતે મળી શકે ને તે દિશામાં કામ એ આપણું તંત્ર કરી રહ્યું છે, ધારાસભ્યશ્રી કરી રહ્યા છે, એમની આખી ટીમ કરી રહી છે. ખૂબ નાના નાના પ્રયાસોથી અનેક જીવનો બદલવાનો અવસર આપણા હાથમાં છે. આપણે સૌ લોકોએ આપણો આ સુહાલી બીચ ફેસ્ટિવલને વધુમાં વધુ પ્રમોટ કરવાનો છે. વધુમાં વધુ મહેમાન, આપણા ઘરની અંદર કોઈ કાર્યક્રમ હોય તો આપણે મહેમાનો કઈ રીતે બોલાવીએ છીએ, એ જ રીતે આ આપણા ગામનો, આપણા શહેરનો તહેવાર છે. એને ઉજવવા માટે વધુમાં વધુ લોકો અહીંયા આવે, એન્જોય કરે, પોતપોતાના પરિવાર જોડે આ ફેસ્ટિવલને માને અને આ ફેસ્ટિવલને આવનારા વર્ષોની અંદર વધુ મોટું કરવામાં મદદગાર થાય. ફરી એકવાર હું આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું, આખી ટીમને અભિનંદન આપું છું અને હું આપને વચન આપું છું કે આવનારા દિવસોમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા, ધારાસભ્યશ્રી, સાંસદશ્રી અને એમની ટીમ દ્વારા જે કોઈ વિકાસલક્ષી કામો માટે માંગણી કરી છે, બધા જ વિભાગમાં મુકેશભાઈ અને બીજી આખી ટીમ સાથે મળીને ફોલોઅપ કરતી હોય છે અને હજી વધુ ઝડપથી અહીંયાના વિકાસની અંદર કઈ રીતે મદદ પહોંચી શકે તે માટે જરૂરથી પ્રયત્ન કરશો. આપ સૌ લોકોનો ફરી એકવાર खूब खूब आभार. न्यूज एक्सप्रेस 24 आपके लिए लाया है इस फेस्टिवल की प्रमुख झलकियां, जिसमें सबसे पहले तो आप ये जान ले कि स्वाली बीच फेस्टिवल में हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ खास जरूर है. खाने पीने के स्टॉल लगाए गए हैं, यहाँ हर तरह के व्यंजन उपलब्ध है जो गुजरात के जिसको आप कह सकते हैं कि पारंपरिक स्वाद के साथ साथ आधुनिक व्यंजनों की भी अनुभव कर सकते हैं आप. हस्तशिल्प और शॉपिंग स्टॉल्स भी लगाए गए. स्थानीय शिल्पकारों द्वारा बनाए गए उत्पाद पर्यटकों के लिए आकर्षित करते रहे हैं और खास रोमांचक खेल जो बच्चों के लिए लाए गए हैं. बच्चों और युवाओं के लिए विशेष खेलों का आयोजन किया गया है, जिनमें वाटर स्पोर्ट्स से लेकर बीच पर खेले जाने वाले मौजूदा जितने भी मज़ेदार खेल शामिल है उनको वहाँ पर सम्मोहित किया गया है. और अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करें तो फेस्टिवल के हर दिन लोक संगीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ जो है उसका आयोजन वहाँ किया जाता रहेगा. पिछले साल की तुलना में इस बार की तैयारियाँ कुछ हटके है. पिछले साल के सफल आयोजन के बाद इस बार फेस्टिवल को और भी बड़ा और आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है. आयोजकों ने पर्यटकों की सुविधा का खास ध्यान रखा है. इसके लिए बीच पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. हेल्थ केयर और पर्यटकों के लिए गाइड की व्यवस्था भी की गई है, जो गुजरात की संस्कृति को पूरी अच्छी तरह से आप तक पहुंचाएंगे. इसके लिए यहाँ पर गाइड भी लगाए गए हैं. आज के आयोजन में आए हुए पर्यटकों का इस पर क्या कुछ कहना रहा और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उन्होंने दी कि ये फेस्टिवल हमारे परिवार के लिए खास है. यहाँ का माहौल, भोजन और सब कुछ, खेल, सब कुछ शानदार है. हम हर साल इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं. इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आज आए हुए वहाँ के पर्यटकों द्वारा हमको दी गई. सूरत का स्वाली बीच फेस्टिवल न केवल मनोरंजन का एक माध्यम है, बल्कि ये गुजरात के पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. 3 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल, और अगर आप नहीं पहुंचते हैं, नहीं पहुंच पाए तो देर मत कीजिएगा. ये पर्यटन 3 दिनों तक चलने वाला है और न्यूज़ एक्सप्रेस 24 इस फेस्टिवल से जुड़ी हर अपडेट आपके लिए लाता रहेगा और हम आपको निराश नहीं करेंगे. इसी के साथ मैं परवेज फारूकी आपसे विदा लेता हूं. आप देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस 24. अगली खबर के लिए इंतज़ार करें और साथ ही बने रहे, जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ एक्सप्रेस 24. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.